న్యూస్ వాస్తవాల ప్రతిబింబం. వెల్కమ్ టు బి న్యూస్ బులెటిన్ లో ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. కేంద్రపాలిత ప్రాంతమైన యానాంలో ఎస్ఆర్కే డిగ్రీ కాలేజీలో డ్రోన్ టెక్నాలజీపై శిక్షణా తరగతులు మరియు ఆధునిక కాలంలో వివిధ రంగాలలో డ్రోన్ టెక్నాలజీ ఉపయోగిత శిక్షణపై కార్యక్రమం నిర్వహించారు. కేంద్రపాలిత ప్రాంతమైన యానాంలో ఎస్ఆర్కే డిగ్రీ కాలేజీలో డ్రోన్ టెక్నాలజీపై శిక్షణా తరగతులు మరియు ఆధునిక కాలంలో వివిధ రంగాలలో డ్రోన్ టెక్నాలజీ ఉపయోగిత శిక్షణపై కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఫౌండేషన్, పాండిచ్చేరి డైరెక్టర్ ఆఫ్ హయ్యర్ అండ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ మరియు జిల్లా పరిశ్రమల కేంద్రం సంయుక్తంగా ఏప్రిల్ నెలలో 9 రోజుల పాటు 3 దశలుగా టెక్నికల్ ట్రైనింగ్ అండ్ క్యాపబిలిటీ బిల్డింగ్ 2025 ప్రధాన అంశంగా వివిధ రకాల కోర్సులకు సంబంధించి బోధన మరియు శిక్షణా తరగతులను ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో విద్యార్థులకు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కళాశాల అధ్యాపకులు మరియు విద్యార్థినులు పాల్గొని కార్యక్రమం విజయవంతం చేశారు. So you have already connected the M1, M2, M3 and M4. Okay. So like this way I am going to do. Now what I am going to do, I just remove all the wires. M1, M2, M3, M4. Okay. All of them able to see now. So this is, what is this? Receiver. So receiver have multiple ports. Receiver have multiple ports, which means 1 to 12 ports he has. So already I told you 4 channels. What are the channels? Channel 1. What is the name is channel 1? Yesterday I teach you 4 channels. So in this I teach you 4 channels. Channel 1, 2, 3, 4, right? What is channel 1? Pitch. Channel 2? Roll, throttle and yaw. But 1 is the roll, 2 is the pitch, 3 is the throttle, 4 is the yaw. Okay. But we have throttle stick here from 0 to 100. Okay. I can able to control 0 to 100. If you leave the stick, it will be 0. If you leave the stick in 100, it will be over the position. But rest of these sticks, all the sticks will be 50% each. If you leave the stick, it always will be 50%. So what I am doing, our ESC should not know which one is the 0, which one is the 100. So I am feeding this 0 to 100. Okay. So in this stick we have the 0, this is 100, right? So I am doing the calibration process for only one ESCs. After that I just combine all 4 ESC together. I will do the calibration process. So this is calibration process for ESC. What is that? Calibration for electronic speed controller. Okay. Then only electronic speed controller comes to know which one is the 0, which one is the 50%, 100%. Okay. We should feed manually or else in the program and also we can do. But now I am doing the manual process. Okay. So in this receiver there are n number of ports, but the channel 3 is the throttle sticks. Okay. Channel 3 is the throttle sticks. I just connected any one ESC first. Any one ESC. Any one ESC to channel number 3. Any ESC to channel number 3. Okay. So in this, if you power the ESC, it requires 5 volt. How much? 5 volt. From our ESC, it gives 5 volt output also. From this wire. From ESC, it has one wire, right? From this ESC, it gives 5 volt output also. And then signal wires.
So now I connect plus minus signal to the receiver. Okay, now you understand what I am did. In channel 3, the receiver, channel number 3, I connected one of the EAC to channel number 3. Okay, channel number 3, what is it called? Channel number 3, throttle. Okay. So before going to power your drone, you should check whether you are soldering correctly or not. How you check? With the help of multimeter. Okay, with the help of multimeter, you just check whether you are connected or not, which is short circuit or already you are soldering in short circuit or in a proper manner. Because plus, if the plus and minus touch circuit, what will happen? It automatically balance, right? So before going to power your battery, you must aware whether it is proper connections or not. Can you bring the transmitter? Multimeter. What are the readings? We can able to read voltage, ampere, circuit connections, milliamps, millivolt, temperature. There are n number of features are available in the. What is the cable? From the EAC. From the EAC, what is the name called? Yesterday I told you. It's a signal wire cable. Okay? It's a signal wire cable. So it has three things. The three wires. One is the plus, minus, and signal. So all of you know plus is the red color. And here it is no black color. Okay? Instead of black color, it has brown color. So brown is the minus. So brown is the minus. Red is the plus. Yellow is the signal wire. Okay. So yellow is the signal wire. So there are three things. In autopilot also have several codes. So in the top of the autopilot it wrote minus, plus, and signals. Anybody have? Can you see that? No, not in that. The top of the autopilot. It wrote some signals. So here. It wrote the plus, minus, and signals. So like this man already there are three things. It wrote the plus, minus, and signal. Right? So clearly mentioned. ఇంకా లెగ్లెస్ వేస్తుంది. It is the plus, top is the minus. Okay. So now what you do? Just remember the booklet first. Okay. It is very simple. If you are getting out, ask me, I will teach you. If it is means you will come to know everything. I know. But you first remember the booklet. That's all I mean. Okay. Then I will.
made some more drone, right? So our principle will be same. So these are the same drone, but electronics will be different. So what autopilot previously we are used, somewhat NASA autopilot we are used, right? So this one somewhat advanced autopilot which is used for agriculture purpose. So this one completely used for the agriculture drone. So I had another extra sets that I have installed in the drone. Okay. So these motors and EACs all are different, somewhat costlier, and comparatively we have made some drones in the seminar hall. Okay. So this will be more stable when compared to the dead drones. So long lasting, it will fly around 30 minutes. Okay. So with these drones, we can able to easily make machines and whatever the things we want. Like for agriculture drones, I want to spray certain areas and we just mark the areas and it will be go spray and automatically it will spray and come back. So once it's done the machine, it will come back and land it. Okay. So what I'm going to do for the first time, or else if you are going to one place to next region, like I'm in Yanam, I'm going to the Kakinada or else somewhere else 100 kilometers away from here. I need to do the calibration process, not EAC calibration. Previously, what calibration we did here? Sorting station setup. For sorting station setup, we require the basic setup. It is a proper setup. We need a ventilation, glass, gloves, because while sounding somewhat smooth, continuously to your body, you may put it. Now it is fine. Continuously to your job. Now we have the basic things. So this is the soldering. This is the soldering iron. Okay. So here it's a tip, somewhat shiny. Here only we can able to solder. This section we can't able to solder. There are two types of soldering. It's soldering. Based upon the soldering, so what type of soldering is this is somewhat bigger area. For that we are using this. So I'm going for the micro soldering, small soldering. I am going to use this type of. So based on the soldering type, we are using this. This is soldering. Soldering iron. And this is the flex. And this is called soldering coil, and then it is a plate. Soldering. So it has multiple grade flex is the same for making a proper precise soldering. So without this we can't able to solder. So if it is already soldered, without this also I can use. So here, if I want to solder, I want to put support paste like this. Then only I can able to solder. Without this, I can't able to solder like this. This section won't be, it won't be attached, right? See, it couldn't attach. Right? Now, when you apply the flags, any other board in this? Anyone have a board? You attach it. This one not a copper board. This one not a copper board. It won't be soldering. So the same side will be coming to some other boards. So in that we can able to solder. The same manner we can't able to solder without flex. Okay. For first contact we require the flex.
here. First I need to apply the flux. So it will be like this. Like cutter. Okay. And you didn't apply any flux. Just now it comes to know how we are going to solve. Just take only the lead without flex. Okay. It's very hard to attach. It won't be attached. It is very hard to attach. Okay. I will apply the flux. The flux is a melting property. It will be melt and flow all over the area. Now it is spreaded all over the area. Okay. This manner only we use to go for solving. Now I can able to solve easily. ప్రధాన సహిత హరిద్ర వ్రతము ఐపోలవరం మండలం మరుముళ్ళ ఆర్యవైశ్య కళ్యాణ మండపంలో బుధవారం ఉదయం గోకవరపు వెంకటరమణమూర్తి వీర వెంకటమంగ అన్నపూర్ణ దంపతుల ఆధ్వర్యంలో 1,00,000 పసుపు కొమ్ముల గరికధాన్యం మరియు తులసి మొక్కలతో పూజ చేసి ముత్తైదువులందరకు పసుపు కొమ్ములను తులసి మొక్క నూతన వస్త్రములు అందించడం జరిగినది. ప్రధాన సహిత హరిద్ర వ్రతము ఐపోలవరం మండలం మరుముళ్ళ ఆర్యవైశ్య కళ్యాణ మండపంలో బుధవారం ఉదయం గోకవరపు వెంకటరమణమూర్తి వీర వెంకటమంగ అన్నపూర్ణ దంపతుల ఆధ్వర్యంలో 1,00,000 పసుపు కొమ్ముల గరికధాన్యం మరియు తులసి మొక్కలతో పూజ చేసి ముత్తైదువులందరకు పసుపు కొమ్ములను తులసి మొక్క నూతన వస్త్రములు అందించడం జరిగినది. తదుపరి వచ్చిన భక్తులందరికీ అన్నప్రసాద వితరణ జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో గ్రంథి శ్రీవత్స భాగ్యలక్ష్మి, బాదం హరీష్, పార్వతి మరియు సమరసత సేవ ఫౌండేషన్ మహిళా కన్వీనర్ నూలువల్లి తాయారులు పాల్గొన్నారు. చాలా నీ తీసేయండి ఇబ్బంది అయిపోతుంది. కాకినాడ జిల్లా జగ్గంపేటలోను కాపు కళ్యాణ మండపంలో జ్యోతుల నెహ్రూ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన మెగా డిఎస్సి ఉచిత కోచింగ్ సెంటర్ జగ్గంపేట ఎమ్మెల్యే జ్యోతుల నెహ్రూ కాకినాడ జిల్లా టీడీపీ అధ్యక్షులు జ్యోతుల నవీన్ చేతుల మీదుగా ప్రారంభించారు. కాకినాడ జిల్లా జగ్గంపేటలోను కాపు కళ్యాణ మండపంలో జ్యోతుల నెహ్రూ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన మెగా డిఎస్సి ఉచిత కోచింగ్ సెంటర్ జగ్గంపేట ఎమ్మెల్యే జ్యోతుల నెహ్రూ కాకినాడ జిల్లా టీడీపీ అధ్యక్షులు జ్యోతుల నవీన్ చేతుల మీదుగా ప్రారంభించారు. ఎమ్మెల్యే జ్యోతుల నెహ్రూ మాట్లాడుతూ గతంలో జ్యోతుల నెహ్రూ ఫౌండేషన్ ద్వారా టెట్ కోచింగ్ ఇప్పించామన్నారు. ఇందులో 436 మంది కోచింగ్ తీసుకోగా 349 మంది క్వాలిఫై అయ్యారని, ఇప్పుడు మళ్ళీ మెగా డిఎస్సి కోచింగ్ కు 193 మంది అప్లికేషన్లు పెట్టుకున్నారు. 349 మంది ఈ కోచింగ్ సెంటర్ కి హాజరై ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాలు సాధించాలని ఆయన కోరారు. ముఖ్యంగా మెగా డిఎస్సి కోచింగ్ కు రాష్ట్రంలోనే బెస్ట్ ఫెకాలిటీ తీసుకురావడం జరుగుతుందని, మీకు కావాల్సిన అన్ని వసతులతో పాటు భోజనం, టీ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుందని, డిఎస్సి కోచింగ్ కు జగ్గంపేట నియోజకవర్గంలోని అభ్యర్థులందరూ హాజరై ఉత్తీర్ణత సాధించాలని ఆకాంక్షించారు. కూడా
కొన్ని ప్రభుత్వ స్కూళ్ళు ఉంటాయి, అన్నీ కూడా ఆయన కొనిపించి కింద కూర్చుని పిల్లలకి స్కూల్ ఏర్పాటు చేసి కూడా పిల్లలందరూ కూడా పైన కూర్చోబెట్టినాక కూడా మన యువ నాయకుడు నవీన్ కుమార్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి మరి పిల్లలు మరి ఈరోజు కోచింగ్ సెంటర్ ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చినటువంటి వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ, అలాగే కింద ఆశ్రయులైనటువంటి మిత్రులకి, కోచింగ్ తీసుకోవడానికి వచ్చినటువంటి విద్యార్థులకు, పత్రికా సోదరులకు, మీడియా సోదరులకు అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. ఈ కోచింగ్ మనం నిర్వహించుకుంటున్నామన్న దాని మీద గతంలో చెప్పుకున్నాం, ఇప్పుడు కూడా చెప్పినటువంటి పరిస్థితులు ఒకటే ఒక శ్వాసం 16,000 చిల్లరి ఉద్యోగాలు ఏదైతే టీచర్ ఉద్యోగాలు ఇవ్వడానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిర్ణయం తీసుకున్నారో అందులో ఎక్కువ ఉద్యోగాలు మన నియోజకవర్గం సాధించుకోవాలి. ఎందుకంటే మన నియోజకవర్గం యొక్క పరిస్థితులు చూసుకున్నట్టయితే అందరూ పెద్ద చొక్కాలు వేసుకుంటాం, కానీ ప్రస్తుత సామాజిక పరిస్థితుల్లో అవసరానికి సరిపడినటువంటి ఆదాయం లేనటువంటి నియోజకవర్గం ఏదైనా ఉంది అంటే మనదే అని మాత్రం మనం చెప్పుకోవచ్చు. అప్పుడు వచ్చే ప్రతి అవకాశాన్ని వినియోగించుకుని మనం ఆదాయాలను పెంపొందించుకోవాలి. ఆలోచనతోటే ఈ డిఎస్సిని మీకు ఒక పెద్ద దిక్కుగా నేను ఎంతో నమ్మి 4 పర్యాయాలు ఇక్కడ శాసనసభ్యుడిగా చేసుకున్నాను. ఇంకో 4 పర్యాయాలు శాసనసభ్యుడు కాకపోయినా నన్నే నాయకుడిగా మనస్ఫూర్తిగా స్వీకరించి నా సహకారాన్ని కోరుకుంటూ ముందుకెళ్ళినటువంటి మీరు అందరూ అవసరం ఉంది. అందుకోసమే ఎన్నికల్లో నేను 4 అంశాలను మీ ముందు పెట్టాను. కేవలం నేను గెలవడానికో మీ ఓటును ఆకర్షించడానికో కాదు, ఈ నియోజకవర్గం యొక్క పరిస్థితులను అవగాహన చేసుకున్నటువంటి ఒక నాయకుడిగా విద్య, వైద్యం, నీరు, పరిశ్రమ అంటే నిరుద్యోగ సమస్య పరిష్కారం, ఈ 4 మనం సాధించుకోవాలి అని చెప్పాలని చెప్పడం జరిగింది. ఆ సాధించుకోగలిగినప్పుడే మనం ఇక్కడ ఆర్థిక పరిస్థితి కలిగినటువంటి సమాజంగా ఏర్పడగలుగుతాం. అందుకోసమే ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నటువంటి తపన అని చెప్పి మీ అందరికీ మనం చేసుకుంటున్నాం. ముఖ్యంగా మన డిఎస్ఎల్ కోచింగ్ చూసుకుంటే సక్సెస్ అయ్యాము, చాలా సంతోషం అనిపించింది. 436 మంది కోచింగ్ తీసుకున్నటువంటి పిల్లలుంటే మరి అందులో 349 మంది ఉత్తీర్ణులయ్యారు, అంటే క్వాలిఫై అయ్యారు. ఇందులో గతంలో క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. గతంలో క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు అందరికీ మార్కులు పెరిగాయి. 349 మంది మన క్యాంపు నుంచి రేపు డిఎస్ఏ పరీక్షకి వెళ్ళడానికి అర్హత సంపాదించాం. ఈరోజు కూడా నిరంతరం మీరు పరిశ్రమించాలి. అవసరం అనుకుంటే ఖర్చుకు నెరవేరే పని లేదు. మీరు 2 క్లాసులు కూడా పెట్టారు అంటే నైట్ క్లాసులు కూడా పెడతారు, ఇబ్బంది లేదు, అన్ని సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేస్తారు. కానీ మ్యాక్సిమం ఎలాగైతే గతంలో 80%
సాధించుకోగలిగామో టెట్లో ఈ డిఎస్సీలో కూడా ఆ రకంగా సాధించాలి. ఆ సాధించడం కోసమే ఇవాళ మళ్ళీ డిఎస్సీ క్లాసులు కోచింగ్ సెంటర్ మనం పెట్టుకున్నాం. ఇప్పటికీ మన దగ్గరికి వచ్చినటువంటి ప్రజల యొక్క సంఖ్య చూసుకున్నట్టయితే 193 మంది వాళ్ళ మెసేజ్ల ద్వారా మేము వస్తాం మీ ట్రైనింగ్ క్యాంప్ అని చెప్పినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. 250 మంది మాత్రం కాదు రావాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నాను. వచ్చి కోచింగ్ శ్రద్ధగా ఉంది. మీకు ఒక్కటి మాత్రం నేను ఆలోచిస్తాను, ఫ్యాకల్టీ దగ్గర ఎక్కడా కూడా రాజీ పడే ప్రసక్తి లేదు. ఫ్యాకల్టీని తీసుకొచ్చి మీకు అప్పచెప్తాను. దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మీది. కోటి ఆశల స్వప్నం కోరుతుంది స్నేహం పట్టుదలే ప్రతిదిన చేస్తే చెమట చుక్కలు సముద్రం వస్తే విజయ దీపం కలగాలని విశ్వ. కాకినాడ జిల్లా పెద్దాపురం జమ్మూ కాశ్మీర్ బైసరన్ ప్రాంతంలో 25 మంది పర్యాటకులపై ఉగ్రవాదులు చేసిన దాడి చాలా బాధాకరమని జనసేన పార్టీ కాకినాడ జిల్లా అధ్యక్షులు కోడా చైర్మన్ తుమ్మల రామస్వామి బాబు తెలిపారు. పెద్దాపురం నియోజకవర్గం సామర్లకోట వాటర్ ట్యాంక్ జనసేన పార్టీ కార్యాలయం వద్ద పార్టీ ఆదేశాల మేరకు జనసేన పార్టీ జెండాను అనవతం చేసి జెండాను సగం వరకు దించి సంతాపం తెలియజేశారు. కాకినాడ జిల్లా పెద్దాపురం జమ్మూ కాశ్మీర్ బైసరన్ ప్రాంతంలో 25 మంది పర్యాటకులపై ఉగ్రవాదులు చేసిన దాడి చాలా బాధాకరమని జనసేన పార్టీ కాకినాడ జిల్లా అధ్యక్షులు కోడా చైర్మన్ తుమ్మల రామస్వామి బాబు తెలిపారు. పెద్దాపురం నియోజకవర్గం సామర్లకోట వాటర్ ట్యాంక్ జనసేన పార్టీ కార్యాలయం వద్ద పార్టీ ఆదేశాల మేరకు జనసేన పార్టీ జెండాను అనవతం చేసి జెండాను సగం వరకు దించి సంతాపం తెలియజేశారు. అందరూ కూడా వారి పవిత్రాత్మ ఈ ఉగ్రవాదుల దాడిలో చనిపోయినటువంటి వారి యొక్క పవిత్ర ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని మౌనం పార్టీ చూస్తూ కోరుతున్నాం. కాకినాడ జిల్లా తాళ్లరేవు మండలం పి మల్లవరం గ్రామ పంచాయతీ గ్రాంటు గ్రామంలోని మండల పరిషత్ ప్రాథమిక పాఠశాలలో హెచ్ఎం కాశీ రవీంద్ర ఆధ్వర్యంలో బడిబాట కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. కాకినాడ జిల్లా తాళ్లరేవు మండలం పి మల్లవరం గ్రామ పంచాయతీ గ్రాంటు గ్రామంలోని మండల పరిషత్ ప్రాథమిక పాఠశాలలో హెచ్ఎం కాశీ రవీంద్ర ఆధ్వర్యంలో బడిబాట కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా స్కూల్ చైర్మన్ కోరుకొండ ధనలక్ష్మి, వైఎస్ పేరా భక్తుల భైరవమూర్తి, సిఆర్పి రేవు మానస, అంగన్వాడీ ఉపాధ్యాయురాలు సత్యవేణి, ఉషాలక్ష్మి నాయుడు, సింహాచలం, సూరంపూడి శ్రీనివాస్, చీకట్ల చంద్రారావు తదితరులు ఇంటింటికి వెళ్లి పిల్లలను ప్రభుత్వ పాఠశాలలోనే చేర్పించాలని కోరారు. ఈ సందర్భంగా 3 విద్యార్థులు పాఠశాలలో చేరారు. అదేవిధంగా హెచ్ఎం రవీంద్ర కృషితో నవోదయకు ఎంపికైన విద్యార్థులు మేడిశెట్టి రాంబాలాజీ, పిల్లి ఆకాంక్ష, చర్లపల్లి రామ్ చరణ్, మేడిశెట్టి సాయి విఘ్నేష్, మేడిశెట్టి యామిని, దంగేటి దినేష్లను గ్రామ పెద్దలు అభినందించారు. తాళ్లరేవు మండలం గ్రాంట్ పాఠశాలలో మాట్లాడుతున్నాను. నేను ఫస్ట్ ఆ స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు నాకు చాలా బాధగా భయంగా ఉండేది పేరెంట్స్ మీద ఉండాలంటే. కానీ తర్వాత అలా ఫ్రెండ్స్ అలవాటు అయ్యారు. దాని తర్వాత నుండి నాకు ఎటువంటి భయము అలాంటిది ఏం లేదు. అలా పేరెంట్స్ అలా గుర్తుకు రావు. ఇప్పుడు పొద్దున్న నుండి సాయంత్రం వరకు ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు చుట్టూరు. ఎప్పుడూ లోన్లీగా అనిపించదు. పొద్దున్న వేసిన కాడ నుండి సాయంత్రం పడుకునే దాకా ఫ్రెండ్స్ చుట్టూరు ఉంటారు. ఎప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటారు, సరదాగా ఉంటారు. అలా నాకు అలవాటు అయిపోయిన తర్వాత నేను ఈరోజు ఎక్కడ దేనికి భయపడలేదు. నేను చాలా కంటే గైడెన్స్ నవోదయకి వెళ్ళాలి
అక్కడికి వెళ్తే బాగుంటుంది, నీ లైఫ్ మారుతుంది అని అంతా గైడెన్స్ ఇచ్చింది మా రవీంద్ర సార్. ఆయన వచ్చినప్పటి నుండి మమ్మల్ని చదివించి ఎక్స్ట్రా క్లాసులు తీసుకుని చదివించారు కాబట్టి మేము ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళాం. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నుండి మేము మారిపోయాం. అక్కడ టైం టేబుల్, అక్కడ టీచర్స్, అక్కడ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళందరి వల్ల మారిపోయాను. కానీ చూసాక అక్కడ చాలామంది అక్కడ నుండి ఫారెన్ వాళ్ళు ఉన్నారు. అక్కడ ఇంజనీరింగ్ జాబ్స్ గ్రూప్స్ రాసి సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఐఏఎస్లో ఐపీఎస్లో ఉన్నారు. వాళ్ళు చూసాక నాకైతే ఐపీఎస్ అవ్వాలనిపించింది. దానికోసం నేను ట్రై చేస్తున్నాను. ఇప్పటి వరకు దగ్గర 100 మెంబర్స్ చిల్డ్రన్స్ ఫస్ట్ క్లాస్లో జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఇంకా కూడా ప్రైవేట్ స్కూల్స్ నుంచి వస్తున్నారు. మేము మా ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా బాగా కృషి చేసి ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి ఇంటిని టైప్ చేసి ప్రభుత్వం కల్పిస్తున్న పథకాలు వాళ్ళు పెడుతున్న ఎఫర్ట్ అన్నీ చెప్పి పేరెంట్స్ని మొబిలైజ్ చేసి వాళ్ళని ప్రభుత్వ పాఠశాల వాళ్ళకి రావడానికి కృషి చేస్తున్నాం. ఇంకా అందరికి పని పెట్టి వెళ్ళిపోండి, ఇంకా అయిపోయింది కదా వేళ పండగ చేసుకోవడం. మీకు ఇలాంటి పట్టిపోండి, ఉంచొద్దు, పాడైపోతాయి, ఏముంచదు. అండి గుడ్లు చిక్కీలు రాగి పౌడర్ ఇదంతా పాడైపోయిందని రాసేసుకోవచ్చు. పట్టిపోండి, ఎందుకు పాడు చేయొద్దు. ఏనా ధన్యవాదాలు మరి ఈరోజు వరకు మాకు సహకరించినందుకు. నిలబడి ఉంటే మళ్ళీ సంవత్సరం బతుకుదాం, బతుకుంటే మళ్ళీ సంవత్సరం కనపడదాం. ఏమండే ఇలాంటి గ్రామంలో చాలా పేదలు అండి. మేము మారుమూల గ్రామం అండి. పైగా మాకు చదివించుకున్న స్థామత మీకు ఉన్నా లేకపోయినా కానీ మీకు ఏ రూపంలో స్కూలు చెప్పమంటారు ఆ రూపంలో నేను చెప్పడం సిద్ధంగా ఉన్నాను. మీరు బయట నుంచి బుక్స్ కొనుక్కుని ఇంగ్లీష్ ఇలా చెప్పండి అన్న అలా కూడా చెప్పేదానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. ఏ విధంగా అయినా సరే మీ స్కూల్లో మీ పిల్లలకు సహకరించి మీ పిల్లల భవిష్యత్తును కాపాడే బాధ్యత నాదమ్మా. మీరు నాకు సపోర్ట్ చేయండి, మీ పిల్లల్ని జాయిన్ చేయండి. స్కూల్లో చాలా పెద్దపడుతున్నారు సార్. అంటే జాబ్ చేసుకున్నారు, ఆయన ఎక్కడైనా చేసుకోగలరు, ఏదైనా సాధించగలరు. కాకపోతే ఆయన అంత పర్టికులర్గా మా స్కూల్ కోసం పోరాడుతున్నారంటే ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలండి. కానీ పిల్లలు బాగా తయారు చేశారు. ఆ పిల్లలు ఇప్పుడు నవోదయ పిల్లలు ఉన్నారు, 5 ఆ పిల్లల చుట్టూ చాలా చూడముచ్చటగా ఉందండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మా పిల్లలు ఉన్నారంటే మామూలు గ్రామ స్కూల్ పిల్లలు ఎలా ఉంటారండి, ఏదో చిలుపులు బట్టలు వేసి అలాగా ఉంటారు. అంత నీట్గా చెప్పి క్రమశిక్షణగా చెప్పిన వాళ్ళు ఈ స్థాయికి ఎదిగారండి. ఆ స్థాయికి ఇంకా కూడా ఎదుగుతారని ఆలోచిస్తున్నాను. ఇప్పుడు నాకు ఒక కొడుకంటే అలాగే కూడా ఎదగాలని సార్తో గట్టిగా పోరాడతాను. సార్ నాకు పిల్లల్ని గట్టిగా తయారు చేయండి అని నేను ఎప్పటి నుంచో పోరాడుతున్నాను. అలాగే తయారు చేయాలని మిగతా పిల్లల్ని ఇంకా ఉన్నారండి మా గ్రామంలోని. దయచేసి మా స్కూల్కి ఏది కావాలో గవర్నమెంట్ చూపించాలని ప్రతిదీ కూడా. ఎందుకంటే మేము బయటకు వెళ్ళి చదువుకున్న స్థామత మా ఊళ్ళో లేదండి, మాకు ఉపాధి లేదండి. పైగా మేము అంతా పేదవాళ్ళు కాబట్టి మా పిల్లలకు మంచి అన్నీ మా స్కూల్కి సహకరించి గట్టిగా 8 సంవత్సరాలు అయినా సరే మా రవీంద్ర గారిని స్కూల్కి స్టాండర్డ్ కూడా చేయిస్తానండి నేను కానీ చైర్మన్గా ఉంటే. ఎందుకంటే పిల్లల్ని ఎంత గట్టిగా కొట్టినా పర్లేదండి, అంటే గుడ్డు కండిషన్ బాగా చెప్తూ ఉంటారు. పిల్లలు ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ చాలామంది పిల్లలు పాడైపోతున్నారండి బయట. నేను చాలా న్యూస్ గట్రా మట్టి చూస్తూ ఉంటాను. కానీ ఈ స్కూల్లో చదివే పిల్లలు బాగా ఉన్నారు. దయచేసి సార్కి మరొకసారి ధన్యవాదాలు. క్రీడారంగం మా సార్ శిక్షణలో కొన్ని రకాలు ఇవ్వగలరండి. అయినా అంటే సార్లు అందరినీ కాదు, నేను డివైడ్ చేయట్లేదండి, సారీ క్షమించాలి. కాకపోతే మా స్కూల్కి మా పిల్లలు నవోదయకి వెళ్ళారు సార్. ఆ పిల్లలు చాలా చూడముచ్చట అందంగా ఉన్నారు. ఈరోజు చూడాలంటే ఎవరో తెలుస్తుంది, ఎక్కువ డబ్బులు చదువుకున్న పిల్లలకు కనపడుతున్నారు. అలాంటి స్థాయికి ఇంకా ఉన్న పిల్లలు ఎదగాలి అంటే ఈ పిల్లల్ని చూసి ఇంకా నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను మార్చేయాలనుకుంటున్నానండి, నా కొడుకుని ఏదో నాకు అప్పోసి చదివించుకోవాలనుకుంటున్నాను. నీ ఇష్టం అమ్మన్నారు సార్. కాకపోతే ఆ పిల్లల్ని చూసి నేను అయితే నా కొడుకుని కూడా ఇలా తయారు చేయాలి, ఒక్క కొడుకైనా పర్వాలేదు, అదే విధంగా నా కొడుకు ఉండాలి. ఈ స్థాయిలో కూడా నా కొడుకు ఉంది, రేపు వదులుకోగలిగి చెప్పాలి అనే ఆలోచన నాలో ఉందండి. కాబట్టి ఆటపాటలు ఎందుకు కానీ మంచి ఫుడ్ ఎందుకు కానీ అంటే మా స్కూల్లో ఎక్కువగా ప్రత్యేకించి మా గ్రామం వరకు ఒక మైండ్ ఆఫ్ ఇది ఉందండి.
ఏంటంటే మేము ఏదో అప్పు చేసి బయట చదివించుకుంటాం అనుకుంటున్నారు. అలా పడిపోకుండా అదే స్కూల్ని నిలబెట్టి కాపాడే మా సారు రేపు పొద్దున్న ఈ పిల్లలందరూ ఒకలా ఉంటే ఆయన ఇక్కడ స్టాబ్లిష్ చేసి సన్మానం చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. కాబట్టి మా స్కూల్కి మంచిగా ఇంగ్లీష్కి చెప్పడానికి అన్ని రకాలు అందించాలని గవర్నమెంట్కి సహకరించి కోరుతున్నాను అండి. మరి ఈరోజు మండల పరిషత్ ప్రాథమిక పాఠశాల గ్రాంట్ గ్రామంలో మరి ఎన్రోల్మెంట్ డ్రైవ్ చేయడం జరిగిందండి. నేను పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడిని, నా పేరు రవీంద్ర. మరి గ్రామస్తుల సహకారంతో అదేవిధంగా మరి మా ఎస్ఎంసి చైర్మన్ గారు, అంగన్వాడీ టీచర్లు ఇద్దరు, అదేవిధంగా మరి నా పూర్వ విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులు వీళ్ళందరి సహకారంతో మరి వాళ్ళ ఎన్రోల్మెంట్ డ్రైవ్ చేయడం జరిగింది. అందులో మరి పర్యవేక్షణగా మరి మా విద్యాశాఖ నుంచి సిఆర్పి గారు కూడా అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది. మరి ఈరోజు ముగ్గురిని జాయిన్ చేయడం జరిగిందండి పాఠశాల క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలో. మరి రాను రాను రోల్ తగ్గిపోతున్నటువంటి పరిస్థితుల రీత్యా మరి పిల్లలు తగ్గిపోయారు. దాని గురించి యాక్చువల్గా ప్రతి సంవత్సరం మేము డ్రైవ్ చేయకుండానే జాయిన్ అవుతారండి. మరి ఈ సంవత్సరం మరి పిల్లలు తగ్గిపోవడంతో మరి చేయాల్సి వచ్చింది. మరి ఉన్నటువంటి తల్లిదండ్రులు వెంటనే స్పందించి మాకు జాయిన్ చేశారు. మరి ఎందుకు మా పాఠశాలలో జాయిన్ చేయాలనేటువంటి అంశం వచ్చేటప్పుడు మరి మా పాఠశాలలో ప్రభుత్వం ద్వారా అన్నీ అంటే నాణ్యమైనటువంటి విద్య, పిల్లలకు కావాల్సినటువంటి సకల సదుపాయాలు అంటే వాళ్ళ బ్యాగ్ దగ్గర నుంచి షూ వరకు, యూనిఫాము, షూ ఇవన్నీ కూడా ఫ్రీగా ఇస్తారండి. దాంతోపాటుగా మరి క్వాలిటీ ఫుడ్ పెడతారు, పోషకాహారం పెడతారు. అందులో వారానికి 5 గుడ్లు, అదేవిధంగా పిల్లల శారీరక ఎదుగుదలకు ఉపకరించేటటువంటి వేరుశనగ చిక్కి, రాగి జావ, బెల్లంతో పాటు మరి వారాన్ని పెడతా ఉంటారు. కాబట్టి ఇంత నాణ్యమైనటువంటి విద్యని, పోషకాహారాన్ని ఉచితంగా అందిస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మీ పిల్లల్ని జాయిన్ చేయాలనేటటువంటి స్లోగన్తో మేము వెళ్ళి మరి పిల్లల్ని జాయిన్ చేయడం జరిగింది. మరి ఇక్కడ మరి ఈ గ్రాంట్ పాఠశాలలో మరి నేను వచ్చి 2017 ఆగస్టులో వచ్చానండి ఇక్కడికి. మరి 2018 నుంచి మేము నవోదయ స్టార్ట్ చేసాం. మరి అప్పటి నుంచి కూడా మరి ఇక్కడ మరి ప్రతిష్టాత్మకంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్రామీణ స్థాయిలో ఉండేటటువంటి ఎవరైతే మెరిటోరియస్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళని దేశ స్థాయి చదువులు చదివించేటటువంటి ఒక సత్సంకల్పంతో ఏర్పాటు చేసినటువంటి నవోదయ పాఠశాలకి మరి మా క్యాచ్మెంట్ ఏరియా నుంచి, ముఖ్యంగా మరి మా పాఠశాల నుంచి మరి 2018 సంవత్సరం నుంచి కూడా మరి 6 మంది విద్యార్థులు ఇక్కడి నుంచి పంపించడం జరిగింది. ఇది మరి ఒక రకంగా గర్వకారణం. ఎందుకంటే ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ప్రతి సంవత్సరం క్రమం తప్పకుండా మరి నవోదయ పాఠశాలలో సీట్ సాధించినటువంటి పాఠశాలలు మా మండలంలో మా పాఠశాల తప్పించి వేరే లేదు. మరి దానికి గాను సహకరించినటువంటి మా పూర్తి సహకారం అందించినటువంటి తల్లిదండ్రులకి, మరి అదేవిధంగా ఆ స్థాయికి ఎదిగినటువంటి ఆ సంకల్పం ఉన్నటువంటి ఆ చిన్నారులకి మరి ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి ఆ పిల్లలే ఈరోజు మరి ఈ డ్రైవ్కి వచ్చి ఒక మోడల్గా ఈ డ్రైవ్కి వచ్చి ఇదిగో మేము నవోదయలో చదువుతున్నాం, మీ పిల్లలను కూడా ఈ పాఠశాలలో జాయిన్ చేయండి అని చెప్పేసి ఒక కాన్సెప్ట్తో మరి వచ్చి వినూత్నంగా ప్రచారం చేయడం జరిగిందండి. మరి ఈవేళ మేము మా పాఠశాలలో ముగ్గురిని జాయిన్ చేయడం జరిగింది. మరి మా చైర్మన్ గారి సహకారంతో పక్కనే పక్క గ్రామంలో ఇంకొక 2 ఉన్నారంటున్నారు. ఆ 2 కూడా ఒకసారి మేము రేపు ఎల్లుండిలో చూసి జాయిన్ చేసుకుంటాం. ఈ కార్యక్రమం పాలిత ప్రాంతమైన యానంలో యానం క్రికెట్ అసోసియేషన్ వారి ఆధ్వర్యంలో పాండిచ్చేరి క్రికెట్ అసోసియేషన్ ద్వారా CAM ట్రోఫీ 2025 అట్టహాసంగా మొదలుపెట్టారు. పాలిత ప్రాంతమైన యానంలో యానం క్రికెట్ అసోసియేషన్ వారి ఆధ్వర్యంలో పాండిచ్చేరి క్రికెట్ అసోసియేషన్ ద్వారా CAM ట్రోఫీ 2025 అట్టహాసంగా మొదలుపెట్టారు. యానం వ్యాప్తంగా మొత్తం 10 జట్లు పాల్గొనగా నాకౌట్ పద్ధతిలో 30 ఓవర్లలో లీగ్ కమ్ నాకౌట్ పద్ధతిలో నిర్వహిస్తున్నామని మ్యాచ్ ఆర్గనైజింగ్ వారు తెలిపారు. ఈ మ్యాచ్ కి ముఖ్య అతిథిగా యానం ప్రాంతీయ పరిపాలన అధికారి మునుస్వామి, సిఐ అదల సరన్, ఎస్ఐ పునీత్ రాజ్, నవోదయ ప్రిన్సిపల్ SS కీర్తి, జవహర్లాల్ నెహ్రూ స్కూల్ HM రాజా రామ్మోహన్ రావు, PTEలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. Respected Principal of JNB, respected Sub Inspector, and respected PET
and in charge of indoor stadium and all those persons and my dear players of both the teams. First of all, I would like to wish you all best of luck in the endeavor. You are playing for a good cause. The cause is very harmony, the peace and harmony in Yanam. Through playing, through cricket, you have to create friendship. This is not a war. This is only a play. This is only a game. Mind it, it is only a game and not personal enmity and other things. This will develop. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్తే.